मेरा नाम श्वेता है। मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ रहने वाली, लेकिन मैं हैदराबाद में ऑलमोस्ट 5 साल से हूँ। देन 2 years back, after delivery, I got a very rare disease, which the name is decurvent tenosynovitis. In that, I was suffering. My both hands were not working at all. उसके बाद मैंने बहुत ट्रीटमेंट लिया, अपोलो हॉस्पिटल से एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया एंड होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी लिया। तो मैं कंटिन्यूसली विद फीडिंग एलोपैथिक मेडिसिन पे थी, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था एंड डे बाय डे द सिचुएशन वाज गेटिंग मोर इन वेरी बैड कंडीशन। आफ्टर दैट आई वेंट टू माय होम टाउन विच इज दिल्ली। देन वहाँ पे मेरे फादर ने बोला कि एक्यूपंक्चर है, डॉक्टर लोहिया क्या सेंटर, डॉक्टर विवेक गुप्ता वहाँ पर हैं, तो उनसे ट्रीटमेंट लेते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देन आई वेंट देयर एंड आफ्टर टेकिंग फ्यू डेज, आई हार्डली टुक फॉर 10-15 days देयर। सो उसके बाद मुझे इतना फर्क पड़ गया कि आज ऑलमोस्ट उस बात को 1 साल हो गया है एंड मुझे कुछ भी दर्द मुझे याद भी नहीं है मुझे वो प्रॉब्लम थी एंड माई बोथ हैंड्स आर प्रॉपरली वर्किंग नाउ एंड आई एम वेरी हैप्पी। सो एक्यूपंक्चर से मुझे उस प्रॉब्लम से बहुत ही जल्दी रिलीफ मिला। लाइक विद इन आई थिंक हार्डली 1 month मुझे टोटली रिलीफ मिला। इट्स नॉट लाइक थोड़ा बहुत रिलीफ, पूरी तरीके से रिलीफ मिला। तो दिल्ली में तो मेरी मदर, फादर, देन नाउ माई मौसी ऑल्सो, दे आर गोइंग, दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट। नाउ इन हैदराबाद my husband, he is having sleep disc. क्योंकि हमारा इतना एक्यूपंक्चर में फेथ है, then we search someone in Hyderabad so that we can go for his sleep disc problem. I personally contacted Dr. Vivek Gupta and he suggested Dr. Sudhir. Like he literally recommended, please go to Dr. Sudhir in this Sikandrabad. He will really help. So उनसे बात करके now we are coming here from almost 10-15 days. Now my husband is coming. We are very positive about this and very much sure that we will get relief from sleep disc also with the help of Dr. Sudhi. So I'm personally recommending acupuncture to all because it is really helpful. The science behind is very helpful. So please give a try. This is the treatment without medication. You are not supposed to take any allopathic medicine which will give any side effect. Thank you. చెప్పినట్టుగా తనకి ప్రాబ్లం యాక్చువల్లీ 2 హ్యాండ్స్లలో కంప్లీట్గా ప్రాబ్లం ఉండి పెయిన్, సివియర్ పెయిన్తో పాటు అది స్ప్రెడ్ అవుతా డిసీజ్ పెరుగుతూ వచ్చింది. బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ సర్క్యులేషన్ అవుతుంది. అది ప్రాపర్గా దాన్ని డయాగ్నోస్ చేయడం కష్టం, మళ్ళీ తర్వాత ట్రీట్ చేయడం మరీ కష్టం. అలోపతి మెడిసిన్స్ న్యూరాలజిస్ట్లు వాళ్ళు చాలా మంది చూపించినారు. షీ ట్రైడ్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్. సఫరింగ్ పెరుగుతూనే ఉంది కానీ తనకేమి ప్రాపర్ రిలీఫ్ కూడా రాలేదు. అండ్ షీ వాజ్ సఫరింగ్ లైక్ దట్. తను నేటివ్ ప్లేస్కి వెళ్ళిన తర్వాత షీ గాట్ ట్రీటెడ్ విత్ అక్యుపంక్చర్ దేర్. మా ప్రొఫెసర్ గారి క్లినిక్ అక్కడ ఉంది, డాక్టర్ లోహియా క్లినిక్. దాంట్లో డాక్టర్ వివేక్ గుప్తా తను ట్రీట్ చేసినారు తనకి. సో అక్యుపంక్చర్ లో పెయిన్ఫుల్ డిసార్డర్స్ దే రెస్పాండ్ వెరీ వెల్ విత్ ఇన్ షార్ట్ టైం. ఆమెకి ఒక 15-20 days లోపల చాలా చాలా మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి. సంవత్సరం ఎన్ని రకాల మందులు వాడుతున్నా కానీ ఆమెకు రిలీఫ్ రాలేదు. పైపెచ్చు డిసీజ్ ప్రోగ్రెస్ అయితే వచ్చింది తనకి. ఇంకా పూర్తిగా చేతులు పని చేయలేని స్టేజ్ లో. షీ ఈస్ బేసికలీ టీచర్. ఆమె ప్రొఫెషన్ కి ఎంటర్ అవుతూ కంప్లీట్ గా చాలా బాధపడింది. సివియర్ పెయిన్ ఉండేది అండ్ విత్ ఇన్ నో టైమ్ షీ గాట్ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయి చాలా ఇయర్స్ అయిపోయింది, చాలా రోజులు అయిపోయింది. అండ్ విత్ ఇన్ దట్ షార్ట్ టైం మళ్ళీ ఆమె ట్రీట్మెంట్ కూడా అవసరం పడలేదు. విత్ ఇన్ ఒక కోర్స్ ఆఫ్ దాంట్లో కంప్లీట్ గా రిలీఫ్ వచ్చింది అండ్ షీ ఈస్ నౌ అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్. షీ హస్ సీన్ సో మెనీ కేసెస్ దేర్. వాళ్ళ హస్బెండ్ కి తనకి స్లిప్ డిస్క్ వచ్చి చాలా సివియర్ అక్యూట్ పెయిన్ ఉంది. వచ్చినప్పుడు చాలా బాధతో వచ్చినాడు. అంటే వెతుక్కుంటూ వచ్చినాడు. మళ్ళీ తర్వాత నడవలేక మెట్లెక్కలేక ఆ స్టేజ్ లో వచ్చినాడు. ఇక్కడ ఆయన కేమ్ ఇండిపెండెంట్లీ ఒక్కడే వచ్చినాడు. దానికి వెళ్ళాడు అనుకుంటా ఆమె అసిస్ట్ చేయడానికి. సివియర్ పెయిన్ ఉంది. మీ క్లినిక్ నేను వెతుక్కోవడానికి నాకు చాలా కష్టమైంది బికాస్ ఆఫ్ మై పెయిన్. అరౌండ్ 10 sittings అయినాయి. మధ్యలో ఈ గాట్ ఫీవర్ వచ్చి 15 days రాలేకపోయినారు. బట్ స్టిల్ ఆ వచ్చినప్పుడు ఉన్న సఫరింగ్ అయితే లేదు. ఇప్పుడు నౌ ఈజ్ ఓకే, బట్ ఇంకా కంప్లీట్ గా తగ్గలేదు. అందులో ఈ ఫీవర్ వచ్చి 2 weeks కంప్లీట్ హాస్పిటలైజ్ అయినాడు. ఆ ఫీవర్ గురించి హాస్పిటలైజ్ అయినాడు, బెడ్ రిడన్ అయినాడు. 2 weeks కంప్లీట్ గా రెస్ట్ లో ఉండే కనుక ఈ పెయిన్ కొంచెం ఇంకా మర్చిపోయినాడు. బట్ అప్పటికే రిలీఫ్ వచ్చింది తనకి. బట్ స్టిల్ కంప్లీట్ గా తగ్గలేదు ఇంకా. కానీ ఆయన ఈజ్ ఫార్ బెటర్. ఇప్పుడు ఆక్యుపంక్చర్ లో మనం చూస్తున్నాం ఎనీ పెయిన్ఫుల్ డిసార్డర్స్ మనకి ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి. బ్యాక్ ఏక్, cervical spondylosis, lumbar spondylosis,
మళ్ళీ సియాటికా పేషెంట్స్ ఇవి ఆల్మోస్ట్ ఒక 30% ఆఫ్ కేసెస్ క్లినిక్ వస్తూ ఉంటాయి. ఈ ఎందుకు వస్తారు అంటే మౌత్ టు మౌత్ పబ్లిసిటీ అవుతుంది. బ్యాక్ వీక్ నాకు సివియర్గా ఉండి నేను ట్రై చేసినాను, సర్జరీ అన్నారు, అయినా కానీ నేను అక్కడికి పోకుండా ఇక్కడికి వెళ్తే నాకు ఇక్కడ కంప్లీట్గా తగ్గింది. ఇన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చిండే, అప్పటి నుంచి ఇట్లా ఇప్పటివరకు పెయిన్ లేదు. నొప్పి తగ్గడమే కాదు, చాలా ఇయర్స్ వరకు రిలీఫ్ సస్టైన్ అవుతుంది. సో అది మనం అంత లాంగ్ లాస్టింగ్ రిజల్ట్ ఇవ్వగలుగుతాం. బికాస్ ఆ డీజనరేటివ్ ప్రాసెస్ మనం స్టాప్ చేయగలుగుతాం, రీజనరేషన్ స్కోప్ ఇస్తాం కనుక లాంగిటీ వస్తుంది. పెయిన్ తగ్గడమే కాకుండా అది లాంగ్ అంటే చాలా ఇయర్స్ వరకు ఆ పెయిన్ మర్చిపోయేంత మంచి రిజల్ట్స్ ఇవ్వచ్చు. హీ విల్ ఆల్సో బికమ్ ఆల్ రైట్. డెఫినెట్ గా తను మంచిగా అవుతాడు అండ్ తను 10 మందికి చెప్పుకోగలుగుతాడు, ఈ నొప్పి ఉండే నాకు యాక్యుపంక్చర్ లో నేను మంచి రిలీఫ్ వచ్చింది నాకు అని చెప్పేసి. తప్పకుండా తను కూడా 10 మందికి చెప్పే అవకాశం యాక్యుపంక్చర్ లో ఉంది. యాక్యుపంక్చర్ ట్రీట్మెంట్ గొప్పతనం అది. మేము లాస్ట్ 35 years నుంచి యాక్యుపంక్చర్ చేస్తున్నాం. నాట్ ఈవెన్ సింగిల్ పర్సన్ కి మేము సర్జరీకి వెళ్ళింది చూడలేదు. సర్జరీకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం మోకాళ్ళ నొప్పులు కానీ, బ్యాక్ ఏక్ కానీ, సర్వైకల్ ప్రాబ్లం కానీ, ఎంత సివియర్గా ఉన్నా, స్టీనోసిస్ ఉన్నా కానీ రేపటి రోజున సర్జరీ అని చెప్పిన వాళ్ళకి కూడా ఇప్పటివరకు మా దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత సర్జరీ అవాయిడ్ చేయగలిగినాం. నాట్ ఈవెన్ సింగిల్ పర్సన్ నాకు తెలిసి నేను ఎవరిని పంపించలేదు మళ్ళీ సర్జరీకి, ఎవరికి అవసరం పడలేదు. అంత చక్కటి రిజల్ట్స్ ఇవ్వగలుగుతాం యాక్యుపంక్చర్ లో. అండ్ ఇయర్స్ టుగెదర్ మనం ఆ రిలీఫ్ ని సస్టైన్ చేయగలుగుతాం. నొప్పి తగ్గడం కాదు విశేషం, నొప్పి మళ్ళీ రాకుండా చూసే అవకాశం యాక్యుపంక్చర్ కల్పిస్తుంది కనుక యాక్యుపంక్చర్ తప్పకుండా ట్రై చేయాలి. బ్యాక్ ఏక్ కానీ, సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్ కానీ, సియాటికా కానీ, ఎంత అక్యూట్ పెయిన్ ఉన్నా, ఈవెన్ క్రానిక్ పెయిన్ ఉన్నా కానీ, లేదా స్టెనోసిస్ అంటే కంప్లీట్ గా నర్వ్ని ఎన్గల్ఫ్ చేస్తారు, డిస్క్ బయటకు వచ్చి. ఆ స్టేజ్లో తప్పకుండా మనం సర్జరీ చేయాల్సిన స్టేజ్ అది. కానీ ఆ స్టేజ్ నుంచి కూడా వీ హ్యావ్ సీన్ రిజల్ట్స్. అండ్ బికాస్ డిస్క్ మీద పడే ప్రెషర్ తగ్గుతుంది, స్పేస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మన యాక్యుపంక్చర్లో ఎవ్రీథింగ్ విల్ గెట్ రివర్స్డ్. ఎప్పుడైతే మనం గషింగ్ చేస్తామో, ఎనర్జీ డిమాండ్ మీట్ చేస్తామో, డీజనరేటివ్ ప్రాసెస్ స్టాప్ అవుతుంది కనుక ఇంత చక్కటి రిజల్ట్స్ వస్తాయి, రిజల్ట్స్ సస్టైన్ అవుతాయి.